الحمدللہ اس دعوت اسلامی نے آ کر کے بہت ہی بہتر انداز میں کام کیا ہے، اس لیے میں اس تحریک سے محبت کرتا ہوں جی اور اس کو اپنی تحریک کہتا ہوں۔ آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے، دعوت اسلامی والے ایسا کرواتے ہیں، میں ایک خانقاہی آدمی ہوں جی اور یہ مزار شریف آپ کے سامنے ہے، اور دعوت اسلامی والوں سے میں محبت کرتا ہوں ان کے کام کو دیکھ کر کے، ٹھیک ہے اور ان کے کام کی وجہ سے میں اس کو اپنی تحریک مانتا ہوں۔ جی اب سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ ان کو دعوت اسلامی باہر کرے گی یا اندر کرے گی، نہ تو میں اندر رہنے والا نہ باہر رہنے والا، جی میں خود الحمدللہ 5-6 جگہ ادارے چلا رہا ہوں بے شک بے شک اور بہترین دین و سنت کا کام کر رہا ہوں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے اوپر ٹھوس قوم کے لیے قدم میں نے اٹھا رکھا ہے۔ مجھے نہ تو اندر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی باہر جانے کی ضرورت ہے، میں ایک تحریک سے محبت کرتا ہوں، اچھا کام کرتی ہے تو، اور اگر اچھا کام نہیں کرتی تو ظاہر بات ہے میں ان کے قریب نہیں ہوتا۔ لیکن آج جو دعوت اسلامی کو بدنام کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والے ایسا کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے، اور میری ویڈیو کلپ کو یہ ایک بحث کو کاٹ کر کے یہ ایک گسیلا انداز دکھایا گیا ہے بدنام کرنے کی غرض سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دعوت اسلامی ایک بہترین تحریک ہے، اور یہ کسی کے ساتھ نہ تو یہ غیبت تک کرنے سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ کب کہیں گے کہ آپ جا کے فلاں سے لڑیں۔ ان کا معاملہ میرے ساتھ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ یہ علاقے میں کبھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی کا فتویٰ قرار دلاتے ہیں اپنی قیادت کے اندر، جی اور وہ سید وسیم اشرف نامی ایک شخص آیا اور جنڈا والی میں پروگرام تھا، اس پروگرام میں اعلیٰ حضرت کے سلام رضا کے کچھ اشعار، حالانکہ وہ شعر جو ہے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، جی کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، لیکن یہ کلام رضا سے ملتا جلتا شعر ہونے کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ لگایا کہ یہ دیکھو بکھرے ہوئے پھول کہہ دیا، کربلا کی زمین پر سلام بھیجا ہے، اس کی خارجیت ہے۔ جی اور اس طرح سے انہوں نے ایک شعر اعلیٰ حضرت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو منقبت میں لکھا ہوا ہے، جی جی ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اس شعر کو بھی، حالانکہ یہ کلپ میرے پاس موجود ہے، جی جی اور اس بندے کی یہ اشرف ملت پیٹ تک پا رہے ہیں کہ ہاں شاباش بولو، لیکن اس جلسے کے بعد کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے ایک دن میرے سامنے وہ آئی، میں نے دیکھا کہ اچھا سید صاحب آپ کی بات بیچ میں ہے، جی جب وہ وسیم اشرف نے ایسا کچھ بولا تو کیا اشرف ملت اس پروگرام کے اندر موجود تھے؟ بالکل موجود تھے، ویڈیو کے اندر بالکل نظر آتے ہیں، اور ان کی پیٹ بھی تھپتھپا رہی تھی۔ اچھا تو انہوں نے کوئی آپشن نہیں اٹھایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو یہ ایسا پروگرام کرنے کے بعد ہمیں 1 سال بعد میں یہ کلپ ہمارے پاس آئی، ویڈیو، جی وہ میں نے دیکھا اور اس کو 2-3 بار سنا، جی تو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہمارے سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ اتنے جوشیلے انداز میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سمجھنا اس کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تو اس بات کو لے کر کے ہمیں ایک دکھ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے علماء جو پورا اسٹیج سے بھرا ہوا ہے، اور ایک آدمی اعلیٰ حضرت کو خارجی 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 کے فتوے لگاتا چلا گیا ہے، اور کسی مولوی کی اسٹیج پر ہمت نہیں ہوئی کہ سوال کر لیں۔ لیکن میں نے 1 سال کے بعد میں وہاں کے مقامی علماء سے رابطہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ حضور ہم تو ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ ہم پر ولد الزنا کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہمیں ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری ہمت نہیں پڑتی۔ کن سے سوال نہیں کرتے ہو؟ اشرف میاں سے اچھا اشرف میاں سے وہ میں نے کہا آپ نے پوچھا کیوں نہیں کہ بھی یہ ایسا ایسا جملے ادا کر کے گیا، آپ نے اس کو ٹوکا کیوں نہیں، توبہ نہیں کیوں نہیں کروائی؟ جی جی تو کہا کہ ہم اگر یہ بات کرتے تو ہمیں ڈانٹ پھٹکار ہو جاتا، تو اس وجہ سے ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے باقاعدہ طور سے یہاں سے ہنومان گڑھ جا کر کے علماء کی ٹیم کے ساتھ علماء کی ایک میٹنگ کے اندر اشرف ملت سے سوال جواب کیے اس بات پر، لیکن انہوں نے کوئی مفصل اور مدلل کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے ہمارا اختلاف برقرار رہا، اور کبھی یہ
दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर कह कर के लोगों को ये कौन सा अकीदा देना चाहते हैं, कभी आला हजरत को खारजी करार दिला कर क्या अकीदा देना चाहते हैं, और कभी जो सलाम रज़ा के ऊपर लोगों को फटकार दे करके क्या अकीदा देना चाहते हैं, और फिर मुबल्लिगीन जहाँ भी इनको मिल जाते हैं सुनने में आता है किसी को कहते हैं मरवानी तहरीक, किसी को कुछ कहते हैं, यानी इतने टॉर्चर करते हैं दीन के काम करने वालों को। और एक मुल्लाओं और उलमा के ऊपर मुल्लाओं कह करके ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग अली हज़रत अली के बारे में बताते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सादात इकराम और तमाम उलमा इकराम से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि हमारा एरिया बिलखुसूस बीकानेर और हनुमानगढ़ गंगानगर जी ये तमाम एरिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 90% जी सुन्नियत है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली और सादात इकराम के ये लोग आशिक हैं। माशाअल्लाह। आँख बंद करके हमारे इलाके के लोग जी जब सादात इकराम से इतनी मोहब्बत करते हैं तो हज़रत अली से कितनी मोहब्बत करते होंगे, बिल्कुल हक फरमाया। इमाम आली मकाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। जी लेकिन उलमा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आज का मुल्ला हज़रत अली के बारे में बताता नहीं है, अली 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 देख कहने से हमें सुकून मिलता है। अरे हम तो हज़रत अली के औलाद हैं, जी मैंने भी हमें क्यों नहीं सुकून मिलेगा? आप 24 घंटे अली अली करते रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जी अब मौला अली करें, आप हज़रत उस्मान करें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर करें, हमें उस चीज़ से एतराज़ नहीं है। हमें इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है कि बड़ी मुश्किलों के साथ पंजाब की सरजमीन और ये जो हनुमानगढ़ गंगानगर ये पंजाब से टच एरिया है, इन इलाकों में काम करना बहुत ही मुश्किल था। जी जी इस सुन्नी तहरीक मदनी तहरीक के साथ मिलने से हमें बड़ा फ़ायदा महसूस हुआ, इसलिए हमने इसको अपनी तहरीक समझना शुरू कर दिया। तो जब भी ये इस पर कोई टॉर्चर करते हैं तो हमें बड़ी दिली तकलीफ़ होती है, और इसी दिली तकलीफ़ को सुनते हुए मैं अबोर के प्रोग्राम में गया तो वहाँ मैंने अदब के दायरे में इनसे पूछा कि हज़रत आप इस पर वजाहत करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हरा तोता पीला तोता हमें देखते ही क्यों करने लग जाते हैं। जी जी तो इन्होंने कहा कि मैं मौलाना इलियास को ये कहता हूँ। अभी जो वारदात हुई अबोर के अंदर, जी अभी जो एक हफ्ता उसको नहीं हुआ तकरीबन, तो जुमेरात का प्रोग्राम था शायद तक, वो चैनून की फातिहा थी, तो उसके अंदर मैंने देखा था एक वीडियो और पोस्टें भी आई थी काफ़ी सारी। तो उसके अंदर उसके पूरी वजह क्या है, क्या आप बता सकते हैं मसला क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से जो है? मैं आया स्टेज पर 1:45 बजे, जी मैंने कहा अब तकरीर का इख्तिताम होने वाला है। जी हालांकि वो मेरे मुरीद का घर, जी पूरा घराना जो है जी वो हमारा मुरीद है। जी उसके वालिद और उनके सारे बच्चे, उनके जो दादा थे वो मेरे नाना से मुरीद रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस घर के सारे अफराद जो है मुझसे कहते हैं। जी और मैं अपने एक मुरीद के फातिहा खानी में गया हुआ था। आज लोग कहते हैं कि इनको दावत नहीं दी गई थी। जी जी उनको कहो कि मेरा मुरीद था और मेरे कहे के मुताबिक कदम भी नहीं उठाते थे, लेकिन मैंने कोई बुग़्ज़ नहीं रखा, मैंने कोई हसद नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमने अशरफ मिल्लत का प्रोग्राम ले लिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं स्टेज पर आ रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि अब अशरफ मिल्लत जो है वो एक सैयद हैं, बाकी सादात की ताज़ीम करने की ज़रूरत नहीं है। जी अब मैं भी उस घर में मतलब हूँ, दावत पे हूँ, और वो भी दावत पर मदऊ किए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें ज़लील करेंगे। जी मुझे देखते ही हरा और पीला तोता शुरू कर दिया इन्होंने। तो मैंने जलसे के इख्तिताम के बाद बड़े अदब के दायरे में नीचे बैठ करके बात की, लेकिन इन्होंने वो कटिंग का हिस्सा जो बहस का आगे पीछे का हिस्सा काट के बस वो गुस्सा दिखाया गया है। अच्छा हालांकि मेरे पास बैठे थे, अगर हमला करना होता तो हमला हो सकता था, जी जी लेकिन इन लोगों ने ये नापाक कोशिश की है और गलत तरीके से दावत इस्लामी में जुड़वा करके, हाँ दावत इस्लामी का मैं कोई मुबल्लिग थोड़ी हूँ, जी जी मैं कोई वहाँ का निगरान थोड़ी हूँ, मैं कोई वहाँ का अमीर थोड़ी ना हूँ, मैं कहीं का अमीर नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे चलाता हूँ। जी
और दावत इस्लामी की सपोर्ट करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ जी। इससे, और इसलिए मैं दावत इस्लामी वाला मानता हूँ। आप एक मुहिब हैं इस्लामी में? मुहिब हूँ। ठीक है। किसी भी शोबे पर आप काम नहीं कर रहे थे इस्लामी में? नहीं, मैं अपने इदारे चलाता हूँ, दारुल जमालिया रज़विया जी और दारुल जमालिया रज़विया लिलबनान और दारुल गरीब नवाज फाजिल का पंजाब जी और दारुल मदरसा गुलशन मदीना सरदारगढ़, जी। मदरसा गुलशन मदीना मोतीगढ़, जी और आपके बीकानेर की सरजमीन पर 4 बीघे ज़मीन मैंने ले रखी है माशाअल्लाह। जामिया चिश्तिया इंग्लिश एकेडमी के लिए। जी जी इंशाल्लाह इसमें भी दुनियावी तालीम के लेवल पर जी जी। इंशाल्लाह काम करना शुरू करेंगे।